किसान बिल वाली कहानी हाले तक साडी सियासत की फिजा दे विच जां साडे समाज दे विच जां पॉलिटिक्स दे विच विधान सभावां दे विच लोक सभा दे विच ये बिल नहीं आए सी। उदों तक बीजेपी ने पंजाब दा कोई नुकसान नहीं सी कीता। प्रधानमंत्री साहब ने गुरपुरब वाले दिन उन्हां कानूनां नूं खत्म करन दी गल कीती ते किसान अंदोलन दे जिहड़े लीडर सी उन्हां ने ये गल कही कि असीं उन्ने दिन वेट करांगे जिन्ने दिन ये लोक सभा च या राज सभा च पास नहीं हुंदे। बीजेपी पूरे भारत विच इस वेले सब तो वड्डा सियासी दल है। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। चौबी लीडर ने जिहड़ा आ भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा लड़ फड़ लिया आ 19 नवंबर तो पहला जिहड़ी पार्टी हाशिए ते सी अज वो वजनदार पार्टी बनती दिखाई दे रही है। तुहानूं की लगता है कि आउण वालियां चोणां दे विच सख्त मुकाबला दे सकती भारतीय जनता पार्टी? सवलीन जी गल इदां आ कि मुकाबला वो देणगे या नहीं देणगे, दे सकदे आ जां नहीं दे सकदे, पर अज दे टाइम च लग रहा कि खतरा बन सकदी है। चलो तुसीं आपे गल पूरी कर दित्ती। हुण जे असीं इहनूं थोड़ा जिहा विस्तार दे विच इहदा एनालिसिस करिए या इहदे ते थोड़ी जी इहदे अंदर दे पासे या इहदे बाहरले पासे नूं देखण दी कोशिश करिए ते तुसीं एक गल बिल्कुल दुरुस्त कही कि जदों तक किसान अंदोलन चल रिहा सी तद तक ये पार्टी हाशिए ते सी, या इदां कह लो कि पंजाब विच इस पार्टी दे हालात अछूत वाले सी। कोई भी इस पार्टी वल देखना या जाना पसंद नहीं सी करदा। ईवन कि इस पार्टी दे अपने लीडर भी ये गल लुकवें तौर पर या कैमरे तो ओले होकर कहिंदे सी कि जद तक ये मसला हल नहीं हुंदा तद तक पार्टी का कोई हल जिहड़ा है वो नहीं हो सकेगा ते पार्टी बाहर निकल के सामने नहीं आ सकेगी जी। मैं ये समझदा कि किसान अंदोलन नूं डिले करन दे विच पार्टी दी स्टेट लीडरशिप का भी हत्थ सी। वो अपनी गल उपर तक बहुत सही तरीके नाल पेश नहीं कर सके, या इदां हो सकदा कि उन्हां दी गल उत्थे बहुत तरीके नाल सुनी ना जांदी होवे। उहदी ये भी वजह आ कि क्योंकि सत्ताधारी धिर पिछली बार सी ओ पार्टी श्रोमणी अकाली दल नाल रल के सरकार दे विच सी ते हुण ओ सरकार तो बाहर सी। मैंबर्स की गिणती विधान सभा च सिर्फ 2 सी, 2 पार्लीमेंट के मैंबर भी सन, पर वो भी उन्हां दे विचों भी सनी देओल नदारत रहिंदे ने। सोम प्रकाश हालांकि एक्टिव पार्लीमेंटेरियन ने, पर वो भी मैनूं लगदा कि अपनी स्टेट की स्थिति नूं हाई कमांड के सामने चंगे तरीके नाल पेश नहीं कर सके। नड्डा साहब अगे, अमित शाह अगे, या फिर प्रधानमंत्री अगे तुसीं इदां कह सकते हैं जी। ते ये गल भी सारे लोग समझते सी, राजनीति नूं समझण वाले लोग इस गल नूं भी इस तरीके नाल समझते सी, देखते सी, विचारते सी, जानते सी कि अंदोलन तो पहलां वाली स्थिति जे चले जाइए, जदों किसान बिल वाली कहानी हाले तक साडी सियासत की फिजा दे विच जां साडे समाज दे विच जां पॉलिटिक्स दे विच विधान सभावां दे विच लोक सभा दे विच ये बिल नहीं आए सी, उदों तक बीजेपी ने पंजाब का कोई नुकसान नहीं सी कीता। बीजेपी के सिर ते कोई वड्डी तोहमत नहीं सी जिहड़ी उन्हां नूं एंटी पंजाबी घोषित करदी होवे। हालांकि पिछले 10 साल के शासन दौरान होईयां बेनिजमियां, नशे वाला कांड लै लो, रेता वाला कांड लै लो, ट्रांसपोर्ट माफिया लै लो, ड्रग माफिया लै लो, बेअदबी कांड लै लो, उन्हां सारियां दे विच भागीदारी उन्हां दी जरूर सी, पर वो प्राइम एक्यूज नहीं सी गिणे जाते। इदां लगदा सीगा कि उस सरकार नूं अकाली दल की सरकार ही समझिया जांदा सी, क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी भूमिका सी वो थोड़ी सी सीटां घट सी ते एक्टिव भी उन्ने ये नहीं सी जी। जिहड़ी तुसीं गल कीती कि इस पार्टी नूं पिछले समय च हाशिए ते देखिया जांदा सी, हाशिए ते ये पार्टी सिर्फ 1 साल दे समय दे विच ही रही है, साल सवा साल कह लो या 1.5 साल कह लो, जिन्नी देर तक किसान अंदोलन जिहड़ा आ वो सेंटर टेबल दे उत्ते रखिया होया मुद्दा सी जी। जिवें ही उस मुद्दे नूं फोल्ड किया गया, जिद्दां ही वो मुद्दा हल होण वाले पासे नूं गया, जिवें ही प्रधानमंत्री साहब ने गुरपुरब वाले दिन उन्हां कानूनां नूं खत्म करन दी गल कीती ते किसान अंदोलन दे जिहड़े लीडर सी उन्हां ने ये गल कही कि असीं उन्ने दिन वेट करांगे जिन्ने दिन ये लोक सभा च या राज सभा च पास नहीं हुंदे। उस दिन तो ही उस मुद्दे ने जिद्दां ही टेबल तो अपनी जगह छड्डणी शुरू की, उस पार्टी ने
ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਕੀਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਬਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, 117 ਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਾਰ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਅਪਾਰ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗਿਣਨ ਲੱਗੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਉਹ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ 2-3 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਜਾਂ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀਆਂ, 1 ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਆ ਉਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਗਬੀਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IPS ਸੀ ਸਰਬਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ DGP ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਤੇ 20-22 ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਇਸੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਚਾਹੇ ਉਹ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਇਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ MSP ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ MSP ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ 3-4 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਨਿੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਨ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲਤੂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ 403 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 150 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਨ ਬਿਨ ਮੰਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਬਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਉਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਆਪ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਆ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਲਗੀਆਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੋ ਖੰਭ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੁਤਬਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਲੇਠੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।